not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमोर्याणं नमो उज्जयणं नमो लोहे सभसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आप गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। वर्तमान काल के महासमर्थ आचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने ये शास्त्र की रचना की है। समयसार का अर्थ ये है कि तेरा अस्तित्व, तेरी विद्यमानता अनंत गुणात्मक अखंड एक सत है। तो अनंत शक्ति का पिंड है। तो स्वभाव से ममता से रहित है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसा तेरा अस्तित्व, उसको आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। ऐसे समयसार पर दृष्टि रखने से, उसमें उपयोग मुकने से, उसमें एकाग्रता होने से, उसमें लीनता होने से जीव को मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार शास्त्र का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। आचार्य भगवान अज्ञानी को कर्ता कहते हैं, अज्ञानी का अज्ञान उसको कर्म कहते हैं। आचार्य भगवान अज्ञानी को कर्ता कहते हैं और उसके मोह राग द्वेष कसाई नो कसाई आदि भावों, विकारी भावों, उसको कर्म कहते हैं।
ऐसी जो अज्ञानी की प्रवृत्ति, अज्ञान रूप, मोह राग द्वेष रूप, ऐसी प्रवृत्ति आचार्य भगवान छुड़वाकर अज्ञानी को ज्ञानी होने का उपदेश करते हैं। ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 73 चलती है। 73 गाथा का मूल विषय है कि मेरा आत्मा आश्रवों से निवृत्ति कैसे करे, आश्रवों की निवृत्ति कैसे होती है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि तेरा अस्तित्व अनंत गुणात्मक एक है, अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप एक है, अनंत धर्मात्मक स्वरूप तेरा अस्तित्व एक है। वो शुद्धने का विषय है। वो शुद्धने के विषयभूत अनंत गुणात्मक शुद्धात्मा का आश्रय लेने से आश्रवों की निवृत्ति होती है। तेरा शुद्धात्मा शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? तो के तीनों काल शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? तो कि अनादि से आज तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं है और भविष्य के अनंत काल में अशुद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा जो शुद्ध स्वभाव तेरा है, तेरा स्वरूप जो शुद्ध है, उसका आश्रय लेने से आश्रवों की निवृत्ति हो जाती है। तेरा स्वभाव, तेरा शुद्धात्मा का स्वभाव ममता से रहित, मोह राग द्वेष से रहित, तेरा स्वरूप में कभी मोह राग द्वेष का प्रवेश हुआ नहीं। तेरा स्वभाव कभी मोह राग द्वेष के साथ तल्लीन हुआ नहीं। अनादि से आज तक ममता का तेरे स्वभाव को स्पर्श हुआ नहीं। तो ऐसा जो ममता रहित तेरा शुद्धात्मा है, उसका आश्रय लेने से आश्रवों को निवृत्ति मिलती है। और तू ज्ञान स्वभाव से, दर्शन स्वभाव से परिपूर्ण, ज्ञान दर्शन स्वभाव का शक्ति रूप सामर्थ्य, उससे तू भरा हुआ। अगर तेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव एक समय के लिए वर्तमान पर्याय में प्रकट हो जाए, तो तेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप पर्याय एक समय में 3 काल 3 लोक के सर्व पदार्थ को उसका ज्ञाता दृष्टा बन जाए। ऐसा ज्ञान दर्शन शक्ति रूप सामर्थ्य से तो भरा हुआ भगवान आत्मा है।
उसमें तू एकाग्र हो जा, आश्रवों का नाश हो जाएगा। ये सब बात चल गई है। लास्ट 2-3 लाइन थी, वो फिर से गुजराती में लेने की है। આત્મામાં નિશ્ચય કરીને એટલે આત્માનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને, આત્માનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને એટલે આત્મા એટલે શું? તો કે તારું આત્માનું અસ્તિત્વ અનંત ગુણાત્મક છે. તારા આત્માનું અસ્તિત્વ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે. તારા આત્માનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ મમતાથી રહિત છે અને તારો આત્મા સ્વભાવથી જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છે. એવા આત્માનો નિશ્ચય કરીને, એનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરીને, એનું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કરવાથી શું થશે? તો કે તારો આત્મા જેમ વહાણ, જેમ સ્ટીમર દરિયાના પાણીના વમળથી બંધાયેલી છે, એમ તારો શુદ્ધાત્મા આશ્રવોથી બંધાયેલો છે. જેમ વમળ શાંત પડતા વહાણ સ્ટીમર તો છૂટી જતી, એમ આશ્રવો શાંત થઈ જતા, આશ્રવોનો નાશ થતા તારો શુદ્ધાત્મા આશ્રવોથી મુક્ત થઈ જશે. તો કે છે આત્માનો નિશ્ચય કરીને ઘણા વખતથી એટલે અનાદિકાળથી પકડેલું જે વહાણ, આ વહાણને પકડી કોણે રાખ્યું? પાણીના વમળો. તો કે છે ઘણા વખતથી પકડેલું જે વહાણ, તેને જેણે છોડી દીધું છે, એ વમળે વહાણને છોડી દીધું. એવા સમુદ્રના વમળની જેમ તારા પણ વિકારી ભાવો અનંત પ્રકારના છે. એ અનંત પ્રકારના વિકારી ભાવોથી જકડાયેલો શુદ્ધાત્મા એ આશ્રવોના વમળથી જકડાયેલો ભલે રહ્યો, જકડાયેલો છે પણ નાશ પામી શકતો નથી. આશ્રવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનો નાશ કરી શકતા નથી. એ આશ્રવ રૂપી વમળ ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને તિરોભૂત કરી શકે છે, નાશ કરી શકતા નથી. તારો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા તો જેવો છે તેવો સલામત છે. એ આશ્રવોમાં છુપાયેલો પણ સલામત છે, આશ્રવોમાં છુપાયેલો પણ વિદ્યમાન છે, આશ્રવોમાં છુપાયેલો
પણ જીવતો જાગતો છે. આશ્રવોમાં છુપાયેલો પણ એનો નાશ થયો નથી. એ તારા વમળ શાંત પડતા, એ વમળો છૂટી જતા, એ આશ્રવોનો ત્યાગ થતા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જે એક છે, શુદ્ધ છે, મમતા રહિત છે, જ્ઞાન દર્શનમય છે, એ જેવો એનો આવો સ્વભાવ છે એવા સ્વભાવ રૂપે જ તને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનમાં આવશે. કારણ કે એનું એક પણ નાશ થતું નથી, એનું પરિપૂર્ણ શુદ્ધપણું નાશ થતું નથી, એનો મમતા રહિત સ્વભાવ નાશ પામતો નથી, અને એમાં રહેલું જ્ઞાન દર્શનનું પરિપૂર્ણપણું એ પણ નાશ પામેલું નથી. શું કહ્યું? આવા આત્માનો નિશ્ચય કરીને. પણ આવો આત્મા એટલે કેવો આત્મા? તો કે ઉપર કહી ગયા પેલા આત્માનું સ્વરૂપ. તો કે છે ઘણા વખતથી પકડાયેલું જે વહાણ તેને છોડી દીધું છે. અનાદિકાળથી આશ્રવોથી ઘેરાયેલો શુદ્ધાત્મા, આશ્રવોથી ઘેરાણો, પણ આશ્રવો એનો નાશ ન કરી શક્યા. આશ્રવોમાં એવી તાકાત નથી આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો નાશ કરી શકે. તો કે છે, હવે આગળ કે છે, એવા સમુદ્રના ઉમળથી જેમ જેણે સર્વ વિકલ્પોને જલ્દી વમી નાખ્યા છે, દરેક સમયે આપણને નવા નવા વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયા કરે છે. કારણ કે દરેક સમયે ઉદયમાં આવતા નવા નવા કર્મમાં નવા નવા સમયે આપણે જોડાતા રહીએ છીએ, માટે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય છે. એ પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરી શકે, પણ એ પર્યાયો, વિકલ્પરૂપ પર્યાયોમાં એવી યોગ્યતા નથી કે શુદ્ધાત્માને હણી શકે, નાશ કરી શકે. હવે આ વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય એ આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયા. એ જ સર્વ પ્રદેશમાં છુપાયેલો તારો શુદ્ધાત્મા એ શુદ્ધાત્મા શુભ વિકલ્પ કે અશુભ વિકલ્પથી તિરોભૂત થઈ ગયો. તિરોભૂત થઈ ગયો એટલે તને દેખાતો નથી, જણાતો નથી, લક્ષમાં આવતો નથી, અને તને એવો અહેસાસ થતો નથી કે હું સ્વભાવથી ત્રણે કાળ શુદ્ધ છું. તો કે છે કે એવા વિકલ્પ, એ વિકલ્પને વમી નાખ્યા, એ વિકલ્પોનો નાશ થયો. નાશ ક્યારે થયો? આ વિકલ્પ છે, આ વિકલ્પ છે, આ વિકલ્પ છે, એના ચિંતવનથી નાશ નથી થતો, પણ વિકલ્પ રહિત એક નિર્વિકલ્પ તત્વ તું છો. વિકલ્પથી રહિત નિર્વિકલ્પ તું શુદ્ધાત્મા છો. વિકલ્પથી રહિત નિર્વિકલ્પ
એવું તારું સ્વરૂપ છે. એ નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ તે જ સમયે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. વિકલ્પો ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી એને એમ કહ્યું કે વિકલ્પોનો નાશ કર્યો. ખરેખર જે સમયે દ્રષ્ટિ નિર્વિકલ્પ શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપને એમાં હું પણ સ્થાપિત કરે છે ત્યારે વિકલ્પો તો ઉત્પન્ન થતા જ નથી. પણ પૂર્વે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતા હતા એ અપેક્ષાએ કહ્યું કે એને વર્તમાનમાં વિકલ્પોનો નાશ થયો છે. તો કે છે સર્વ વિકલ્પોને જલ્દી વમી નાખ્યા છે એવો નિર્વિકલ્પ. આ કોને નિર્વિકલ્પ કીધો? આત્મ સ્વભાવને. અચલિત વિકલ્પો તો ચંચળ છે, ચલાયમાન છે, એમાં તો વિવિધતા છે. તારો આત્મ સ્વભાવ તો અચલિત છે, એકરૂપ છે, અભેદ છે. એવું નિર્વિકલ્પ તારું તત્વ નિર્મળ, મળ રહિત, મમતા રહિત, મોરાગ્વેષ રહિત, તો નિર્વિકલ્પ અચલિત નિર્મળ આત્માને અવલંબતો. આત્મા એટલે આત્મ સ્વભાવ. આત્મ સ્વભાવ એટલે જે આત્મ સ્વભાવ નિર્વિકલ્પ છે, અચલિત છે અને નિર્મળ છે એને અવલંબતો, એટલે કે એનો આશ્રય લેતો, એનું ધ્યાન કરતો. વિજ્ઞાન ઘન થયો થકો. વિજ્ઞાન ઘન તો છે જ, પણ લક્ષમાં લીધો વિજ્ઞાન ઘનને ત્યારે એને વિજ્ઞાન ઘન થયો કહેવામાં આવે છે. નિગોદનો જીવ હોય કે અર્યંત પરમાત્મા હોય કે સિદ્ધ પરમાત્મા હોય, દરેકનો આત્મા છે તો વિજ્ઞાન ઘન. પણ એ વિજ્ઞાન ઘન છે ખરો, પણ સ્વીકારતો નથી. અજ્ઞાની સ્વીકારે તો ન્યાલ થઈ જાય. તો કે છે વિજ્ઞાન ઘન થયો થકો, એટલે વિજ્ઞાન ઘન તો છે પણ વર્તમાન ઉત્પન્ન થતી પર્યાયે વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવનો આશ્રય લીધો, એમાં હું પણ સ્થાપિત કર્યું. તો હું પણ સ્થપાતા એને પોતાને અહેસાસમાં આવ્યું કે, શ્રદ્ધાનમાં આવ્યું કે, પ્રતીતિમાં આવ્યું કે હું વિજ્ઞાન ઘન છું. તો કે વિજ્ઞાન ઘન થયો થકો આત્મા. આ વિજ્ઞાન ઘન પણ સ્વીકાર્યું કે તુરત જ શું થયું? તો કે આત્મા આશ્રવોથી નિવર્તે છે. તે જ સમયે આશ્રવોથી નિવર્તી ગયો. તો શિષ્યનો પ્રશ્ન એ હતો કે આશ્રવોથી અમારે નિવર્તવું કેમ? એની વિધિને રીત બતાવો. તો આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું,
તું એક છો ત્યાં દ્રષ્ટિ દે, આશ્રવોથી નિવૃત્તિ જઈશ. તું શુદ્ધ છો, તું સ્વભાવથી શુદ્ધ છો. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે, ત્યાં દ્રષ્ટિ દઈશ તો આશ્રવોથી નિવૃત્તિ જવાશે. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત શુદ્ધાત્મા મમતા રહિત છે, ત્યાં તું દ્રષ્ટિ દઈશ તો આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થઈ જશે. શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છે, ત્યાં તું દ્રષ્ટિ દઈશ તો આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થઈ જશે. તું છો વિજ્ઞાન ઘન, એને સ્વીકારી લે. એ જ સમયે આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થશે. તો આશ્રવોથી નિવૃત્તિ થવાનો ઉપાય આચાર્ય ભગવંતે 73 ગાથામાં બતાવ્યો. હવે એનો ભાવાર્થ देखिए. भावार्थ शुद्ध नहीं से, देखो कौन सी नहीं बताई, शुद्ध नहीं. तो नई का 2 प्रकार कुंकुंदाचार्य देव ने किया. एक शुद्ध नहीं, दूसरी व्यवहार नहीं. अमृतचंद्राचार्य देव ये 2 नई में से दूसरे पेटा प्रकार करके ज़्यादा नई भी दिखाएंगे. लेकिन यहाँ तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव उसने 2 नई का स्वरूप कहा. एक शुद्ध नई. शुद्ध नहीं का अर्थ है जो नहीं आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर ले जाए. शुद्ध नहीं का विषय आत्मा का शुद्ध स्वभाव. शुद्ध नहीं का विषय क्या बताया? आत्मा का शुद्ध स्वभाव. और व्यवहार नहीं का विषय वो तो भेद है. भेद 2 प्रकार के हैं, गुण भेद, पर्याय भेद. तो जो आश्रव है वो पर्याय भेद है. जो विकल्प है, शुभ विकल्प हो कि अशुभ विकल्प हो, वो भी पर्याय भेद है. तो आश्रवों पर्याय भेद है. भेद व्यवहारिक का विषय है और व्यवहारिक का विषय गौण करने जैसा है. वो बात तो आचार्य भगवान ने भूमिका की गाथा में बता दी. देखो फिर से भावार्थ. शुद्ध नहीं से यानी शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा कैसा है
तो ज्ञानी ने शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा कैसा है उसका निर्णय अनुभूति के काल में किया है, और अनुभूति में से बाहर आकर अनुभूति के काल में जो शुद्धात्मा का स्वरूप जाना था तो अनुभूति के काल में जाना हुआ शुद्धात्मा वो शुद्धात्मा का स्वरूप ज्ञान में झलकता है। और सविकल दशा में आकर अनुभूति के काल में जो ज्ञान में शुद्धात्मा आया उसका स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं यानी शुद्धात्मा एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, मेरे शुद्धात्मा में ज्ञान दर्शन की पूर्णता बसी हुई है। ज्ञानी कहाँ रहता है, अज्ञानी कहाँ रहता है? ज्ञानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में रहते हैं, अज्ञानी मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि भाव में रहता है। ज्ञानी को तो यानी एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे ज्ञानी को तो शुद्धात्मा में सादी अनंत काल लीन रहने की भावना है। सादी अनंत काल शुद्धात्मा में लीन रहने का अभिप्राय है। ज्ञानी सविकल दशा में भी मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अभिप्राय उसका सविकल दशा में भी छूटता नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा सातत्य रूप भाव ज्ञानी को सम्यक दर्शन से शुरू करके पूर्णता की प्राप्ति तक मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भाव सहज होता है, करना नहीं पड़ता है। और अज्ञानी को क्या है? अज्ञानी को विपरीतता में सहजता है। मैं मनुष्य हूँ ऐसा भाव पूरा मनुष्य जीवन दरमियान हमारे में होता है कि नहीं होता है? मैं ज्ञायक हूँ ऐसा हमें रहता है कि मैं मनुष्य हूँ ऐसा भाव में रहता है। मैं मनुष्य हूँ ऐसा रहता है।
मैं ज्ञायक हूँ ऐसा भाव रहता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ ऐसा भाव रहता है। जन्म से मरण तक अज्ञानी मैं मनुष्य हूँ ऐसा विपरीत भाव का घुटन, मिथ्यात्व का घुटन, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, उसका घुटन, और ज्ञानी मैं ज्ञायक हूँ ऐसा घुटन। क्या कहा? શું કહે છે? ફરીવાર ગુજરાતીમાં ભાવાર્થ. શુદ્ધ નહીંથી આચાર્ય ભગવંતે ભૂમિકાની 6ઠી 7મી ગાથામાં શુદ્ધ નહીંનું સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું અને વ્યવહાર નહીંનું સ્વરૂપ ગાથા 8, 9, 10, 11, 12માં બતાવ્યું હતું. પછી આચાર્ય ભગવંત એ વાત વારંવાર નહીં કહે, એ તો પેલા સમજાવી છે તને. જો અહીં શિષ્ય પણ કેવો લીધો છે કે શિષ્ય જે પ્રશ્ન કરે છે એનો ઉત્તર એક વખત મળી ગયો પછી શિષ્ય એને પ્રશ્ન ફરીવાર નથી કરતો, ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કરે છે. એમ આપણે પણ તોતેરમી ગાથા ચાલતી હોય તો 1 થી 72 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે શું કહ્યું હતું એ આપણા જ્ઞાનમાં ઝડપવું જોઈએ. પછી 73મી ગાથા વંચાય તો સમજાય. તો અહીં કે છે શુદ્ધ નહીંથી એટલે શુદ્ધ નહીંના વિષયથી, શુદ્ધ નહીંના વિષયથી એટલે શુદ્ધ નહીંનો વિષય તો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે. તો કે છે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી જ્ઞાની કહેતા જેને આત્માની અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાન દ્વારા આત્મ સ્વભાવને જાણી લીધો છે, એ જ્ઞાની છે. તો કે છે કે શુદ્ધ નહીંથી એટલે કે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને અનુભૂતિના કાળે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે એનું જેને યથાર્થ જ્ઞાન કર્યું છે એ આત્માનો એવો નિર્ણય કર્યો કે આ અનુભૂતિના કાળે આત્મા કેવો જણાણો એનું વર્ણન કરે છે. તો કે અનુભૂતિના કાળે આત્મા અનંત શક્તિનો પિંડ એવો એક છે. હું કહેતા મારું અસ્તિત્વ, હું કહેતા મારું સત અનંત ગુણાત્મક, અનંત ધર્માત્મક, અનંત શક્તિનો પિંડ એવો હું એક અનાદિથી અનંત કાળ હું ક્યારેય અશુદ્ધતા રૂપે થયો નથી
અશુદ્ધતાને પ્રવેશ કરવા દીધી નથી, અશુદ્ધતા મારામાં પ્રવેશી શકતી નથી અને અશુદ્ધતા મને સ્પર્શી શકતી નથી, એવો હું શુદ્ધ. પછી પરદ્રવ્ય પ્રત્યે મમતા રહી છું. આ પરદ્રવ્ય તરફ દ્રષ્ટિ જતા જે મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, એ મોહ રાગ દ્વેષ શુદ્ધનીના વિષયભૂત શુદ્ધાત્મા, એમાં એનો પ્રવેશ થયો નથી. માટે શુદ્ધનીના વિષયભૂત મારો શુદ્ધાત્મા પરદ્રવ્યની પ્રત્યેની મમતાથી રહિત છે, મોહ રાગ દ્વેષથી રહિત છે. પછી કે છે કે આ શુદ્ધનીના વિષયભૂત તમે શુદ્ધાત્માને જાણ્યો, ત્યારે એ શુદ્ધાત્મા અમને જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ વસ્તુ, જ્ઞાન દર્શન જેમાં વસેલા છે એટલે વસ્તુ કહેવાય. અનંત ગુણ જેમાં વસેલા છે એટલે વસ્તુ કહેવાય. અનંત શક્તિઓ એમાં વસેલી છે માટે એને વસ્તુ કહેવાય. અનંત ધર્મો એમાં વસેલા છે માટે એને વસ્તુ કહેવાય. તો કે છે કે જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ વસ્તુ છું. જ્યારે તે જ્ઞાની આત્મા આવા પોતાના સ્વરૂપમાં રહેતો થકો, શું કહે છે? આવો જે શુદ્ધાત્મા એમાં લવલીન રહેતો, એમાં તલીન રહેતો જ્ઞાની ક્યાં રહે છે? તો કે છે આવો શુદ્ધાત્મા એટલે શુદ્ધનીના વિષયભૂત આત્મા, એમાં જ્ઞાની તલ્લીન રહે છે, એકાગ્ર રહે છે, એમાં સ્થિર રહે છે, એનું ધ્યાન કરે છે. અને અજ્ઞાની ક્યાં રહે છે? આ આશ્રવોની નિવૃત્તિ ક્યારે થાય? શુદ્ધાત્મામાં તલ્લીન રહીએ તો આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય, કે વ્રત તપ ઉપવાસ કરવાથી આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય? આ શુદ્ધાત્મામાં લીન રહેવાથી આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય, કે શરીરની ક્રિયાથી આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય? આત્મ સ્વભાવમાં લીન રહેવાથી આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય, કે ધન આદિનું દાન કરવાથી આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય? આશ્રવોની નિવૃત્તિ શુદ્ધાત્મામાં રહેવાથી થાય, કે પંચ પરમેષ્ઠીના ભક્તિ પૂજાના શુભ ભાવ, કે એની વિરાધનાના અશુભ ભાવ, એનાથી આશ્રવોની નિવૃત્તિ થાય? આશ્રવોની નિવૃત્તિ શેનાથી થાય? તું કહે છે કે હું ધર્મ કરું છું. ધર્મ શું ચીજ છે? ધર્મ એટલે શુદ્ધાત્મામાં રહેવું. ધર્મ એ ચારિત્રની દશા, વિતરાગ ચારિત્રની દશા છે. અને તું સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ વિતરાગ ચારિત્રવાન છો, એનું લક્ષ થતાં તારા પરિણામમાં વિતરાગ ચારિત્ર પણ પ્રગટે છે. પણ આ શરીરની ક્રિયાથી કંઈ ચારિત્ર પ્રગટતું નથી. શુભાશુભ ભાવથી કંઈ ચારિત્ર પ્રગટતું નથી. 5-25 ચીજના ત્યાગથી કંઈ ચારિત્ર પ્રગટતું નથી. દાન આદિ કરવાથી કંઈ ચારિત્ર પ્રગટતું નથી.
શરીરને સૂકવી નાખવાથી કંઈ ચારિત્ર પ્રગટ થતું નથી. જ્ઞાની ક્યાં રહે છે? જ્ઞાની શુદ્ધાત્મામાં રહે છે. જ્ઞાની ક્યાં લીન થાય છે? શુદ્ધાત્મામાં લીન થાય છે. જ્ઞાની ક્યાં એકાગ્ર થાય છે? તો કે શુદ્ધાત્મામાં એકાગ્ર થાય છે. જ્ઞાની કોનું ધ્યાન કરે છે? તો કે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન કરે છે. જ્ઞાનીને તપ ક્યારે પ્રગટે છે? તો કે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાથી તપ પ્રગટે છે. જ્ઞાનીના વિકારી ભાવો નાશ ક્યારે પામે છે? તો કે શુદ્ધાત્મામાં રહેવાથી નાશ પામે છે. અને અજ્ઞાની ક્યાં રહે છે? 24 કલાક વેપાર ધંધાના વિચાર, પાપાદિની પ્રવૃત્તિ, સંસાર સારો ચાલે એની બાહ્યની અનુકૂળતા મળે, એ બાહ્યની અનુકૂળતા મેળવવાનો પુરુષાર્થ, પરલક્ષી પુરુષાર્થ, સંયોગ સુખ દુઃખનું કારણ નહીં હોવા છતાં સંયોગથી હું સુખી થઈશ એવો જે અંદરમાં ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ તો મિથ્યાત્વને પોષનારો છે. શું કહે છે કે પોતાના સ્વરૂપમાં રહેતો થકો. ज्ञानी अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने शुद्धात्मा में रहते हैं. उसका ही अनुभव रूप होता है. तब क्या कहा? जब शुद्धात्मा का आस्वाद लिया, जब शुद्धात्मा का आस्वाद लिया यानी अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया, उसी समय क्रोधादि आश्रव वो क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है. शिष्य का प्रश्न ये था कि आश्रवों की निवृत्ति मैं कैसे करूं? आश्रवों की निवृत्ति कैसे होती है? आश्रव यानी भाव आश्रव, भाव आश्रव यानी शुभाशुभ भाव. तो शुभाशुभ भाव की निवृत्ति कैसे होगी? क्योंकि जैसी तरह ज्ञानी ने स्वयं के स्वरूप में लीन होकर अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करके उसका जब आस्वाद लिया, उसी समय आश्रवो क्षय हो गया. तो तुझे भी तेरे शुद्धात्मा में तू लीन हो जा, तब अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा. उसी समय तेरे शुभाशुभ भाव भी उसकी निवृत्ति यानी क्षय हो जाएगा. देखो कितनी अच्छी तरह बात बताई. कोई दृष्टांत की आवश्यकता ही नहीं है. दृष्टांत में क्यों समय निकाले? डायरेक्ट सिद्धांत का घूटन करो. क्या कहा? क्रोधादिक आश्रवो यानी शुभाशुभ आश्रव, सभी बात ले लो. मिथ्यात्व हो, अविरति हो, प्रमाद हो, कसाय हो, कंपन हो, पुण्य पाप आश्रव हो, तो के क्रोधादिक आश्रव क्षय पाते हैं. आगे कहा, जिस प्रकार समुद्र का वमल
बहुत काल से जहाज को पकड़ के रखा था, लेकिन बाद में जब वमड़ ही शांत हो गया, तब उसने जहाज को छोड़ दिया। वो दृष्टांत की बात है। आचार्य भगवान स्थूल दृष्टांत इसलिए देते हैं कि अज्ञानी लंबा काल अकेले अध्यात्म में विकल्प में भी टिकना उसको मुश्किल लगता है। दूसरा सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, लेकिन दृष्टांत पर ज्यादा वजन नहीं होता, सिद्धांत पर होता है। देखो आगे दृष्टांत के बाद क्या कहा, उसी प्रकार, यानी दृष्टांत में कहा उसी प्रकार आत्मा विकल्पों के वमड़ में अनादिकाल से विकल्प चले आते हैं। इसलिए दृष्टांत में भी क्या कहा था, लंबे समय से, ऐसा कहा था कि जहाज लंबे समय से जकड़ा हुआ था। वैसी तरह आत्मा आश्रवों की जंजीर से बंधा हुआ। भले बंधा हुआ हो, लेकिन विद्यमान है। बंधा हुआ भी विद्यमान है। कौन विद्यमान है? तो के शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्मा। शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्मा कहाँ है? तो के तेरे विकल्प में जकड़ा हुआ है। तेरे विकल्पों ने उसको जकड़ के रखा है। अब आत्मा जो विकल्पों की पकड़ में से छोड़ना है, तो विकल्प को शांत कर दे, विकल्प का नाश कर दे। विकल्प नाश हुआ, लेकिन वो विकल्पों में ऐसी ताकत नहीं थी कि मेरे त्रिकाल शुद्ध आत्मा का नाश कर सके। विकल्प शांत हो गए, तो जैसा था वैसा परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव मेरी दृष्टि और ज्ञान में आ गया। क्योंकि विकल्प शुद्ध स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि विकल्पों के वमड़ को समाता हुआ आश्रवों को छोड़ दे। ये विकल्प को छोड़ दे, आश्रवों को छोड़ दे, आश्रवों से निवृत्त हो जा। और निवृत्त कैसे हो, निवृत्ति कैसे होती है वो तो समझा दिया पहले। तो ये हुआ गाथा 73।
अब गाथा 74। अब का अर्थ है कि अगली गाथा में यानी 73 गाथा में आचार्य भगवान ने बताया कि आत्मा में लीन होने से आश्रवों की निवृत्ति होती है। ये बात शिष्य को अच्छी तरह समझ में आ गई। देखो, शिष्य ऐसा लिया है कि एक बार प्रश्न किया और आचार्य भगवान ने उसका उत्तर दिया, तो शिष्य भी ऐसा है कि एक बार उत्तर दिया तो समझ में आ गया और उसका स्वीकार भी कर लिया। उसका स्वीकार करने के बाद आगे का प्रश्न शिष्य करेगा। पीछे वाला फिर से प्रश्न नहीं आएगा कभी। देखो, अब शब्द आए तब पहले अगली गाथा में क्या कहा था वो याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि सभी गाथा को पूर्वापर संबंध है। तो अगली गाथा में आचार्य भगवान ने उत्तर दिया तो शिष्य ने भी वो बात समझ ली कि आत्मा में लीन होने से यानी आत्म स्वभाव में लीन होने से आश्रवों की निवृत्ति हो जाती है। इतनी बात आचार्य भगवान मेरी समझ में आ गई। अब मैं आगे प्रश्न करता हूँ कि ज्ञान होने से और ज्ञान का होना और आश्रव की निवृत्ति होना, उसका समकाल यानी दोनों का समय एक, जब आत्म स्वभाव का ज्ञान हुआ, जब वेद ज्ञान हुआ, उसी समय क्या आश्रव की निवृत्ति होती है कि कुछ आगे पीछे होती है ऐसा? तो ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति होने का समकाल किस प्रकार है, उसके उत्तर रूप आचार्य भगवान गाथा कहते हैं। देखो, प्रकाश का होना और अंधकार का जाना समकाल है कि आगे पीछे है? तो के समकाल है। प्रकाश हुआ उसी समय अंधकार चला गया। जब आत्म स्वभाव का ज्ञान हुआ उसी समय आश्रव से निवृत्ति हो गई, ऐसा सिद्ध करेंगे। समय हुआ है, कल गाथा 74 चलेगी। વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર
બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે આત્મ સ્વભાવ અને આશ્રવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. All participants are muted and they can unmute themselves. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સંવત્સરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. બધાને